All this time, holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So hold my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No sunrise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No sunrise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your eyes. I get lost when I look in your eyes. Do you even നമ്മുടെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ തുടങ്ങാമായിരുന്നു, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം കാണാനും സംസാരിക്കാനുമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണട്ടെ, സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ നിശബ്ദരായി എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വിട്ടത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. പലരും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും കണ്ടു നിറയുകയും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഭംഗി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും. ഞങ്ങൾ മദ്രാസ് മെയിലിന്റെ 4ാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ ഒത്തുകൂടലാണ്. എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്തിയ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നവരും ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പാവം ശാന്തി മാസ്റ്ററൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇളമക്കര വണ്ടിയൊക്കെ പിടിച്ചു വന്ന് ഡ്രസ് മാറിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വന്ന അവർക്കും സ്വാഗതം പറയാണ്. നമ്മുടെ സിനിമയിലെ കാരണവരായ ഹരിഹരൻ സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഗതം ചേട്ടാ. ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണ് വരാൻ പറ്റാതെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ ആ പറയും മേനക എപ്പോഴാണ് പറയൂ, ഞാൻ എത്തിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നമുക്കൊരു മെയ് മാസം ആവും, 2nd വീക്ക് 3rd വീക്ക് ആണ്, ഡേറ്റ് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല, പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എപ്പോഴായാലും ശരി ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ സന്തോഷം. 80 മദ്രാസ് മെയിലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചേട്ടാ. പിന്നെ ലോകമെമ്പാടും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന പിന്നെ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാലേട്ടൻ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 80 മദ്രാസ് വകയില് ഞാൻ സ്വാഗതം പറയാണ്. ശരിക്കും ലാലേട്ടനോട് ഈ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് സുരേഷ് ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എത്താം. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I
had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. തിരിച്ച് മോഹൻലാലിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒരു ക്ലിക്ക് ക്യാമറ കൊണ്ട് ഞാൻ 2 ഫോട്ടോ എടുത്താലും ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ഞാൻ ഇന്നൊരു കുറ്റം പറയും, അവരെ കുറിച്ച് ഇവരെ കുറിച്ച് എല്ലാം കുറ്റം പറയും. ഒരാളെ കുറിച്ചും കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, അതിൽ ആരെ വഴക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല. ഏറ്റവും അടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്, എന്നെ പോലും ഇന്നൊരു ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് പുള്ളി ഒരു പ്രത്യേക ഇതാണ്. ഈ സിനിമയെ കാണുന്ന പോലെ അല്ല, ആള് വളരെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ മോഹൻലാൽ എന്നുള്ള വ്യക്തിക്ക് ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ശത്രു ഉണ്ടോ, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. സാധാരണ ഒരാൾ വേറെ വലിയ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചില ശത്രുക്കളോ അസൂയാലുകളോ, ആർക്കും അസൂയ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ സംഭവത്തിന് വന്നത് വളരെ നല്ല സന്തോഷമായി. മോഹൻലാലിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഏതോ 10ഓളം ബർത്ത്ഡേ ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതുപോലെ ബർത്ത്ഡേ പിറ്റേ ദിവസം തുടരും, കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം തുടരും എന്നുള്ള പടത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. പ്രിയന്റെ പടങ്ങള്, കിരീടം, കുറേ പടങ്ങളുടെ സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു 80 മദ്രാസ് മെയിലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്ലാമർ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഒരു ദൈവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് മോഹൻലാൽ എന്നുള്ളത്. ഇത്രയും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിലെ സ്റ്റഡീസിൽ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടു വളർന്നതല്ലേ. എൻ്റെ കൂടെ എന്താ പറയാ ജോലി ചെയ്തവരിൽ തന്നെ 10,000-4,000 പേര് മരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അമ്മ എന്നുള്ള സംഘടന തുടങ്ങിയിട്ട് 135-140 പേര് മരിച്ചു വരും. 94 തുടങ്ങിയ സംഘടന. അപ്പൊ എന്തുമാത്രം പേര് നമ്മളെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സംഭവം. ഇപ്പൊ ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ എന്ത് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല, എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നേ വിട്ടുപോയി. പെട്ടെന്ന് എന്റെ റിലേ പോയി, ഇപ്പൊ പറയാൻ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി. എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും പഴയ ആൾക്കാരെ എല്ലാം കണ്ടപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമായി, എല്ലാവർക്കും ഒരു എനർജി. ഇതുവരെ നടത്തിയതിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ 80 മദ്രാസ് മെയിലിന്റെ സംഭവത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ വന്നത്. എല്ലാവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ ഒരു സന്തോഷമാണ്. മോഹൻലാലിനെ പോലെ ഒരാളിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം നമ്മളെല്ലാവരുടെയും വക ബർത്ത്ഡേ ആശംസ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേട്ടോ കാണില്ല, സ്റ്റേജിൽ വെക്കണം. പിന്നെ മതി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ശ്രീ മോഹൻലാൽ ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശാന്തി മാസ്റ്ററാണ്. ശാന്തി മാസ്റ്റർ ഒരു ഉപഹാരം കൊടുക്കുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ വരൂ. അതെ, ഉപഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ശാന്തി മാസ്റ്റർ എന്നെ വരച്ച ഒരു ചിത്രമാണ്. സ്വർണ്ണമല്ല,
തീർച്ചയായിട്ടും. എല്ലാവരും കാണിക്കും. ശാന്തി മാസ്റ്റർ ഒരുപാട് പടങ്ങളിൽ ലാലേട്ടന് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഇതുവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വലിയൊരു വിഷമമാണ് പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോ തീർത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് ശിവപ്രസാദാണ്. അത് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ സായി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആർ എസ് ശ്രീനിവാസൻ സാറിന്റെ മകനാണ്. അവളൊരു ദേവാലയം, രാജു റഹീമിലൊക്കെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ. അടുത്തത് ഉപഹാരം കൊടുക്കുന്നത് രാജാസ് പുനലൂരാണ്. അടുത്തത് ഉപഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ശ്രീ അനീഷാണ്. മൈപ്പർ വഹാബാണ്. മൈപ്പറപ്പിന്റെ വഹാബ് വഹാബ്